Okay, shall we wait another few minutes? Okay, guys, let's start then. Which language do you prefer for me to talk? Is it Sinhalese or English? Anybody? Please unmute yourselves and talk. Hi, sorry, I actually joined late. Good evening. How are you guys? Yes, Bhanuka. I think I missed something. Am I audible for you? Yes, you are loud and clear. Suvini, am I audible? Can you hear me? Yeah, yeah. I can't Yes, hear we can you. hear you. Yes, sir, we can hear you. So I prefer English. 1 minute. Okay, give me 1 minute. Let me join. Am I audible now? Yeah. Okay. Okay, let's start then. So first of all, I will just give you a brief about myself. I didn't hear which language you want me to continue. Is it Sinhalese or English? I don't mind English. Rusmi, can you understand Sinhalese and Akil? I can Yeah, understand I can some. understand the signal and English also. Okay, then I will mix up both. Okay, no worries. Yeah. So just a little description about myself. My name is Shashindri Silva, and I'm the founder of Sync.
and this is my portfolio. Currently, I have few companies that I have started as startups. Now, when I'm working with them, and some of them are registered as private limited companies, and the others are in the startup level. So I started my journey as a bio student in A levels, and I didn't meet the bio exam to be a medical student. So at that time, we were in the pandemic of Corona, and I couldn't fly as well to abroad. So with that, I switched to business, and then my family is also business oriented. We are into tourism. Then I took over our family business at the age of 19. Then so far to this year, I have 5 years of experience handling people, working with people, and also in various fields of businesses in various industries. So these are the portfolio that I have right now. Digitalscapes is my main company, which is a hotel digital marketing company. And then Extreme Digital, it's a digital marketing company to any industry. It's not just into hotels. And our latest project is we are starting a publishing company called Sri Lanka Hotel Magazine. So we are working on that right now. And then Market My Keys, it's more into real estate side. And then Sync, and as well as Travel My Sri Lanka, it's a travel agent company. So that's something about myself. And if you may ask why I started Sync, when I was in started as a startup owner, when I started my journey, there were very little amount of people that I could join into my team with the same mindset. ඒ කියන්නේ සිංක් එක මම පටන් ගන්න ප්‍රධාන හේතුව මම බිස්නස් එක පටන් ගද්දී මට කට්ටිය හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ එකම මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙන කට්ටියක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ගොඩක් කට්ටිය අපේ වයස්වල කට්ටිය දැන් ගොඩක් ඔකියුපයිඩ් නේ. ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ නැහැ රට ගිහිල්ලා. අර එකම හංග එක තියෙන එක ගෝල් එකකට වැඩ කරන්න පුළුවන් සෙට් එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒකයි දැන් ස්ටාර්ට්අප් එක පටන් ගද්දී මට පුළුවන් එක ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. තව මට බැරි ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ගත්තොත් මගේ එක්ස්පර්ටීස් එක තියෙන්නේ ඩිජිටල් මාකටිං වල paid media, branding පැත්ත, marketing strategies and building new brands. ඕක තමයි මගේ strengths ටික. දැන් මගේ මම මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඩිජිටල් මාකටිං කම්පැනි එකක වුණත් 360 කවර් කරන්න ඕනේ. ග්‍රැෆික්ස් පැත්ත ගත්තොත් මට ග්‍රැෆික්ස් එක කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදන්න කියලා. ඒ වුණාට මට ෆොටෝෂොප් එකෙන් බෑ ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරලා හදන්න මට ඕනේ. මට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆොටෝෂොප් බෑ. දැන් ඕ වගේ රීසන්ස් ඉඳ මට මුලින්ම හිතුණා මොකක් හරි ගෲප් එකක් හරි කට්ටියක් අර එකම අර ගේමක් ගහමු කියන ලෙවල් එකෙන් කට්ටියක් හිටියනම් හොඳයි කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි මම පොඩ්ඩක් හිතෙද්දි මේ වගේ මේ සිංක් කියන කට්ටියත් එක්ක අර සෙට් වෙනවා කියන එක තමයි මේ නේම් එකට මම මේකේ ගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි අයිඩියා එකක් ආවේ මේ වගේ එකක් කරන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කමියුනිටි එක බිල්ඩ් අප් කරේ. ඕක තමයි behind the scenes ටික සිංක් එකේ වෙයි මේක කරේ මම කවුද මේක කරන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක තමයි මේන් ස්ටෝරි එක තමයි ඕක සිංක් එකේ. සිංක් එකේ ඇත්තටම මට ඕන එක පැත්තක් තියන කවර් කරන්න. දැන් අපි හිතමු කමියුනිටි එකක් විදියට දැන් මම දැක්ක මම ඔයගොල්ලන්ගේ ෂෝට් ලිස්ට් කරද්දී පෝර්ට්ෆෝලියෝස් ටික ගොඩක් කට්ටිය ටෙක් සයිඩ් එකේ හිටියා. කට්ටිය වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන්, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් පැත්තේ හිටියා, ඩිජිටල් මාකටිං පැත්තේ හිටියා. තව ට්‍රැවලින් පැත්තට හිටිය කට්ටිය. අර ඒ වගේ කට්ටියක් එක ගෝල් එකකට අර ගේමක් ගහමු තව අවුරුදු 5කින් මම මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක ඉන්න ඕනේ. අර ඒ වගේ like minded කට්ටියක් එක වැඩ කරද්දී හරි ලේසි. දැන් example if I get, since my friends are into paid media and there is a person who is into video production side and he or she wants a consultation or to run an ad or to get some tips about branding his or her business. And in this community there is a person who has those strengths. community එක ඇතුලේ ඉන්නවා ඒක පොඩ මාස්ටර් කරපු එක්කෙනෙක් same vibe එකේ ඉන්න same වයසේ හරි ඒ range එකේ ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා එකම අංගයක තියෙන. ඒතර ඒගොල්ලත් එක්ක
මේක මොනිටරි සයිඩ් එකට යන්නත් පුළුවන් ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් යනවා නම් නැත්තම් කන්සල්ටිං සයිඩ් එකකට නැත්තම් අර අපි කියන්නේ ෆිට් එකෙන් වැඩ කරමු කියලා එහෙම යනවා නම් ඒ විදිහට කන්සල්ටේෂන්ස් පොඩි අර මෙතන අර එකමුතුවක් තමයි මට හදන්න ඕනේ කමියුනිටි එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට හිතමු මේ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම කියවනේ මට ටෙක් සයිඩ් එක ලොකුවට බෑ දැන් ෆොටෝෂොප් පැත්ත බෑ කියලා. අපි හිතමු දැන් කෙනෙක් කරගෙන යනවා ග්‍රැෆික්ස් කම්පැනි එකක්. එතකොට මට මොකක් හරි රික්වයර්මන්ට් එකක් ආව ග්‍රැෆික්ස් එකක් හදාගන්න හරි මොකක් හරි කෙනෙක් කමියුනිටි එක ඇතුලේ කෙනෙක් ඉන්නවා. නැත්තම් ඔයාට මොකක් හරි ක්ලයන්ට්ස් කෙනෙක්ට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ඔයා පිච් කරන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හරි ප්‍රොපෝසල් එකක් හරි හදාගෙන ඉහිල්ලා ඔයාට මේක ගන්න ඕනේ අයිඩියා එකක් මේක හොඳයිද any recommendations to it and community එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට්ස්ලා 100ක් විතර දැනට පිච් කරලා තියෙනවා. එයාට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි මුලින් එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙට පිච් කරනවට වඩා කරන එක්කෙනෙක්ට තියනට වඩා. දර ඒ වගේ එක්කෙනාට උදව් කරගෙන සේම් ගෝල් එක රීච් කරන්න තමයි මේ කමියුනිටි එකේ මේන් ඒම් එක මේන් විෂන් එක ඒකින් හින්දා තමයි මම සින්ක් එක පටන් ගත්තේ. මම හිතනවා මේක දැන් අපි කට්ටිය ඇවිල්ලා තිබ්බා අපිට Google form fills 40 ගාණක්. ඒකෙන් 20 ගාණක් තමයි මම හෑන්ඩ් පික් කරලා ෂෝට් ලිස්ට් කරේ. දැනට අපිට ඔය මම කියන ලෙවල් එකෙන් වැඩ කරන් යන්න පුළුවන් සෙට් එකකට. දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් මම මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කිව්වන් පස්සේ මට වඩා ඉස්සරහට ගියපු ඇඩ්වාන්ස් කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. මට වඩා අඩු කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. සේම් ලෙවල් එකක ඉන්න පුළුවන්. It doesn't matter. and මට වඩා ඇඩ්වාන්ස් කට්ටියකින් මම වුණත් මොනවා හරි ටිප්ස් ගන්න තියෙනවා නම් ඒක anytime I'm ready to like fix my mistakes and do any improvement in my business or any plans that I'm going to do. So ඒක නිසා මේකේ කිසිම තත්ත්වයක් ගැන හිතන්න එපා. මම මෙයා private limited company එකක් තියෙනවා. මෙයා මෙච්චර කාලයක් කරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. It doesn't matter brother. මේකේ තියෙන main aim එක අර කට්ටියව කොහොම හරි එකමුතු කරගෙන කට්ටියගෙන් ටිප්ස් ඉගෙනගෙන කට්ටියෙන් ගන්න පුළුවන් උදව් ටික අරගෙන මොකක් හරි කරලා කම්පැනි එක ගොඩ දාන එක තමයි මේන් සිංහලෙන් කියනවා නම් මේන් විෂන් එක සින්ක් එකේ. දැන් සින්ක් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට යද්දී පොඩි ජර්නිස් ටික පොඩි කියන්නේ මයිල්ස්ටෝන්ස් ටික සින්ක් එක ඇතුලේ පළවෙනි ෆේස් එකේ අපි හිතන් ඉන්නවා පොඩි ඔන්ලයින් මීට්අප්ස් මේ වගේ කරන්න මේ වගේ කන්සල්ටේෂන් සෙෂන්ස් කරන්න එක කට්ටියට දැන් මම කිව්වාගේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන් යද්දී ආර ටෙක් සයිඩ් එකෙන් කන්සල්ටේෂන් එකක් ඕන නම් මෙන්න ටෙක් සයිඩ් එකේ බිස්නස් කරන කට්ටිය මෙහෙම ඉන්නවා ග්‍රැෆික් සයිඩ් එකෙන් ඕන නම් මෙහෙමයි කන්ටෙන්ට් සයිඩ් එකෙන් ඕන නම් එහෙමයි ඒ වගේ කන්සල්ටේෂන් සෙෂන්ස් යන එකිනෙක කෙනාට ඒකයි මොකක් හරි අපි හිතමු දවා බිස්නස් එකක් කරන් යද්දී වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් සයිඩ් එකෙන් ඔයා gig එකක් කරද්දී ඔයාට එනවා ඩිජිටල් මාකටිං රික්වයර්මන්ට් එක. ඔයාට කෙලින්ම කමියුනිටි එකකින් ඉන්න කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරලා එයාට ඒ gig එකේ ඩිජිටල් මාකටිං සයිට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉන්ටරැක්ට් කරගෙන කට්ටියත් එක්ක මුලින්ම නෙට්වර්ක් එක හදාගෙන ඒ කියන්නේ කනෙක්ෂන්ස් ටික හදාගන්න එක තමයි පළවෙනි ස්ටේජ් එක. ඒ වගේම මට තිබ්බ ලොකු ගැප් එකක් මම NIBM එකේ ඩිග්‍රී එක කරේ මගේ මම කරපු ඩිග්‍රී එක බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඇන්ඩ් ලීඩර්ෂිප් මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙන්නේ මම ඒ කන්ටෙන්ට් ඉගෙන ගත්තට ඒකේ මම දැකපු මේන් අඩුවක් කියන්න බෑ මේන් ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකේ පොඩි රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා මට උගන්වපු කට්ටිය බිස්නස් එකක් කරලා නැහැ. එතකොට ඒ වගේ කට්ටියක් කොහොමද මට බිස්නස් එකක් කරන්න උගන්වන්නේ කියන එක මට ඒ දවස් ඉඳන් මගේ ඔළුවේ කැරකි තිබ්බ එකක්. මොකද අපි හිතමු මොකක් හරි තියරි එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරන් යද්දි මේක එයා බිස්නස් එක කරලා නැත්තම් කියන්න බෑ මේ තියරි එක කොහොමද දාන්නේ කියන එක. එයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තියරියක් තියෙනවා මේක ඕගොල්ලෝ බිස්නස් එකට දාගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට කියලා. අර hands on experience එකක් නැහැ. කරන lecturers-ලාට හරි කාටද. එම් තියෙන කට්ටියත් ඉන්නවා විසිටින් lecturers-ලා ඉන්නවා ගොඩක්. ඒ වුණාට මට තිබ්බ එකක් තමයි practical side එකයි content side එකයි අතර ලොකු gap එකක් තියෙනවා. මොකද අපි හිතමු පොතක් බලාගෙන උගන්නන එකයි බිස්නස් එක කරන් ගිහිල්ලා ගන්න ඒ hands on experience එකයි there is a massive difference in it. අන්න ඕකත් එක ස්ටේජ් එකක් සින්ක් එකේ ඒක තමයි සින්ක් ඇකඩමි කියන්නේ. දැන් සින්ක් ඇකඩමි එකෙන් මේන්ලි වෙන්නේ අපි හිතමු දැන් මම කිව්වා මම ඩිජිටල් මාකටිං වල පේඩ් මීඩියා පැත්ත තමයි ගොඩක් එක්ස්පර්ටිස් කරලා තියෙන්නේ කියලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන්නේ අන්න ඒකයි මාස්ටර් කරලා තියෙන මේ පැත්ත කියලා. අපි හිතමු මම පොඩි කෝස් එකක් ලොන්ච් කරනවා කට්ටියට ස්ටාර්ට්අප් කරන කට්ටියට ඩිජිටල් මාකටිං වලින් ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එක. හරියටම කොහොමද ඔය ඇඩ් එකක් ටාගට් කරලා
ඔයාගේ ස්ටාර්ට්අප් එකට මෙන්න මේ වගේ ලීඩ්ස් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ටයිම් පීරියඩ් එකේ ගන්න. කොහොමද මේ සෙටින්ග්ස් ටික තෝරගන්නේ? කොහොමද AB ටෙස්ටිං කරන්නේ? කොහොමද ඩීටේල් ටාගටිං එක තෝරගන්නේ? නැත්තම් කම්පිටිටර්ස් ලගේ ස්ට්‍රැටජීස් ටික කොහොමද ඔයා වාගේ එකට දාගන්නේ? නැත්නම් ඊට වඩා හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගන්න. ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත Sync Academy එකෙන් ලොන්ච් කරන්න ඉන්නේ ඒ ටික. අපි දැන් ඩිජිටල් මාර්කටිං සයිඩ් එකේ දැන් ටෙක් පැත්තෙන් ගත්තොත් කොහොමද ඔයාගේ බිස්නස් එක ඔයා මුලින්ම වෙබ් එකක් හරි ඇප් එකක් හරි විතර ගන්න නම් මොකද්ද ඔයා ගන්න ඕනේ ටෙක් ස්ටැක් එක? කොහොමද UI එක එන්න ඕනේ? UI එකේ principles මොනවද එන්න ඕනේ? කොහොමද icon sizes එන්න ඕනේ? gaps එන්න ඕනේ කොහොමද? අර practical side. දැන් මම වැඩ කරලා තියෙනවා ගොඩක් ටෙක් කට්ටියත් එක්ක. මම දැන් ගත්තොත් මම පටන් ගත්තේ 2024 මාර්ච් වලින් ඉඳන් තමයි මම හරියට බිස්නස් එකට බහලා පටන් ගත්තේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම හදලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් 50ක් 100කට කිට්ටු 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හදලා ඇති. මේ 50 හදන ප්‍රමාණයේදී මම වැඩ කරලා තියෙනවා ටෙක් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් 20ක් එක්ක වගේ. ඒක බිස්නස් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්ඩිවිජුවල් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරක් කට්ටිය වෙබ් හැදුවට ෆ්‍රීලාන්සින් පැත්තෙන් ගත්තට ඒවල මම දැන් කන්සියුමර් කෙනෙක් විදිහට මම දැන් අර බිස්නස් මගේ ඊට කලින් අවුරුදු වල තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් වලත් එක්ක වෙබ් එක අතට ගත්තාන් පස්සේ තේරෙනවා මේක යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක හරි නැහැ. ඒ කියන්නේ ටෙක් පැත්ත දැනන් හිටියට වැඩක් නැහැ. වෙබ් එකට ගියාම තේරෙනවා ඒක ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකේ එක්ක සර්ෆින් පැත්ත අවුල්, ලෝඩින් ස්පීඩ් එක අවුල්, ඒ කලර් එක මැච් වෙන්නේ නැහැ, නැත්නම් ඒ ෆොන්ට් එක රීඩබල් නැහැ. දැන් බ්‍රෑන්ඩින් පැත්තෙන් ගත්තොත් එයාගේ ලෝගෝ එක යන්නේ මේ වගේ edgy fonts ටික. ඒ වුණාට එයාගේ වෙබ් එකේ දාලා තින්නේ round font විතරයි ඔක්කොම. එයාගේ නැත්තම් ලෝගෝ එක ගත්තන් පස්සේ ගොඩක් ස්ක්වයර් ෂේප්, කොටු ෂේප් එකට තමයි එයාගේ ලෝගෝ එක යන්නේ. නැත්තම් ඔයාගේ වෙබ් එකේ පාවිච්චි කරලා තින්නේ කෙලින්ම රවුන්ඩ් ෂේප් විතරයි. ඒ වගේ අර ටෙක් පැත්ත දැනගත්තට ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද හරියට කරන්න කියන එක. අන්න ඒක තමයි Sync Academy එකෙන් මට දාන්න ඕනේ. තව content creation පැත්ත ගත්තත් දැන් කැමරා පැත්ත ගත්තත් ඔයා shutter speed එක ISO තව Aperture එක priority හරි මොකක් හරි modes ටික දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. කොහොමද ඒක ඇත්තටම ගහන්නේ? low light වෙලාවට ඔයා ගහන්න ඕන picture profile එක මොකක්ද හරියටම. ඒ කියන්නේ practical side එක. මොකක් හරි ඔයා දැන් photography දැන් මම interior photography කරනවා. interior photography එකේ grades ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා HDR කියලා. ඒකදී flappy external light source එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Flambian කියලා method එකක් තියෙනවා. ඒකදී external light source එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වුණාට කට්ටියට මේ ෆොටෝ දෙකෙන් මොකක්ද කියලා පෙන්නුවොත් ඒ naked eye එකට තෝරගන්න ගොඩක් සමහරක් තැන්වලදී අමාරුයි මේ ෆොටෝ එක ගහලා දෙන්න මේ ටෙක්නික් එකෙන් මේක ගහලා දෙන්න මේ ටෙක්නික් එකෙන්. ඒතරම high end client කෙනෙක් pitch කරනවා ගොඩක් වෙලාවට use කරන්න ඕනේ Flambian method එකේ. ඒකේ චූටි minor advantages තියෙනවා ඇහැට දකිද්දී colors පැත්තෙන්. අර ඒකත් ප්‍රැක්ටිකල් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් විතරයි මේ knowledge එකක් තියෙන්නේ. මොකද HDR එක පෙන්වන්න පුළුවන්, ගොඩක් ඒකේ බජට් එක අඩුවෙන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. Flambian එකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොන වගේ එකක්ද සාමාන්‍යයෙන් ඒ high end client pitch කරද්දි මම කරන්න ඕනේ? මොකද්ද තෝරගන්න ඕනේ? ඒ හරියට pitch කරද්දී එයාට මම තෝරගන්න ඕනේ package එක මොකද්ද? එයාට මම පෙන්වන්න ඕනේ portfolio එකේ මගේ තියෙන profiles මොනවාද? අර ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකට කෝසස් ටිකක් හදලා ඉස්සරහට එන ස්ටාර්ට්අප් කට්ටියට හරි අපේ ඇතුළෙම ඉන්න කට්ටියට හරි ඉගෙන ගන්න සලස්වන එක තමයි ඔය Sync Academy එකෙන් try කරන්න. මොකද networking stage එකේ අපි මොකක් හරි තුමු දැන් WhatsApp group එකේ message එකක් දානවා මට මෙන්න මෙහෙම requirement එකක් තියෙනවා මට මෙන්න මේක කරලා ඕනේ කියලා. එතකොට එයාට දෙන්න පුළුවන් විනාඩි 5ක හරි විනාඩි තප්පර ගානක උත්තරයක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. Sync Academy එකේ අපේ ස්ටුඩියෝ එකක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. ඒකේ ඕන තරම් වීඩියෝස් මේවා shoot කරන්න පුළුවන්, green screen, external lights, cameras ඔක්කොම ටිකත් එක්ක මේ වගේ ස්ටුඩියෝ එක script කරලා හරියට content එක order කරලා course එකක් හැදුවොත් ඒ course එකෙන් පුළුවන් මෙයාට අර එන doubts ටික ඔක්කොම cover කරන්න in one go practical side එක. ඒක තමයි Sync Academy එකේ basic idea එක. then Sync Angels program එක. අපේ කමියුනිටි එක grow කරගෙන එද්දී එක පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය බලලා ඇති Shark Tank එක නැත්නම් Dragons Den ලංකාවේ තිබ්බ එකක් ඇත්පවුර කියලා. දැන් ඩයලොග් එකෙන් කරන් යනවා ටෙක් සයිඩ් එකේ ඉන්න කට්ටියට ස්ටාර්ට්අප් කට්ටියට. මෙතන අර Sync එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට අපිට මේ වගේ කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රූව් කරලා අපිට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට පිච් කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ බේස් කට්ටියට මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ස්ටාර්ට්අප් එක ග්‍රෝ කරන් යද්දී ටික ලෙවල් එකක් යනවා. කට්ටියක් ගොඩක් කට්ටිය කියනවනේ සල්ලි නැතුව බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා පුළුවන්. හැබැයි දැන් මෙහෙම බිඳුවේ ඉඳන් පටන් අරගෙන ඉදී එක ලෙවල් එකක් එනවා you have to spend money. ඒක කරේ නැත්නම් ඊළඟ next stage එකට ඔයාලට යන්න බෑ. ඒක මට ආපු මං hands on experience වලින් කියන කතාවක්. එක stage එකක් එනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයා ලක්ෂ ගාණක් යට කරන්න ඕනේ business එකට. දැන් මට මේ point එක ආවා මම startup එක කරගෙන යද්දි මට එක තැනක් වරුණ team එකට ඉන්න. office එක. the office එකට මම යට කරා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මම ගණන් එක්කම කියන I'm very open with these facts. මේකට මම යට කළේ 3 million 4 million වගේ ගාණක් office එකේ building එක infrastructure machines and camera equipments backgrounds lightings whatever 3 million වලට close ගාණක් invest කරලා තියෙනවා මම අර clients ලගෙන් save කරගත්ත ඒවා. ඔයගොල්ලෝ කානෙජ් එකේ founder ගේ වීඩියෝ එක බලන්නත් ඇති ඒකෙත් Mr. Joel කියනවා retain profit කියන එක. ඒ කියන්නේ ආ business එකෙන් හොයපු revenue එක ආයෙ reinvest කරා. ඒ වගේ invest කරගෙන යන level එකක් එනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු වඩ clients ලා 4-5ක් ඉන්නවා වගේ revenue එයාගේ monthly revenue කියන්නේ ලක්ෂ 4-5ක් වගේ. හැබැයි ඔයාට investment එකක් ඕනේ ලක්ෂ 30ක 40ක. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී කොහොමද ඔය fund කරගන්නේ business එක? අන්න ඒකට solution එකක් තමයි Sync Angels කියන්නේ. ඔයාට bank loan එකක් නැත්නම් external investor කෙනෙක් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට Sync Angels වගේ Shark Tank වගේ එකකින් වෙනස ඒගොල්ලන්ගෙන් ඔයගලන්ට advisors හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ network එකට access හම්බ වෙනවා. දැන් network එකට access හම්බ වෙනවා කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාට හම්බෙන investorට කෙලින්ම digital market search global ගත්තොත් ඒ වගේ investor කෙනෙක් Mr. බානුක වගේ කෙනෙක් නිකම්ම I'm just telling examples. එයාව ගන්න පුළුවන් ඒද මම දන්නේ නැහැ. මම just selling example. ඒ වගේ කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට investment එකක් හම්බුනොත් he comes with that knowledge. අන්න එයාට backup එකට team එකක්ම ඉන්නවා. Search Global එක තියෙනවා. එයාට ඒ වගේ businesses මං හිතන්නේ companies 25ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේ network එකකට access එකක් එක්ක තමයි ඔයාලට ලක්ෂ 40ක් හරි කීයක් හරි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ program එකක් තමයි Sync Angels කියන්නේ. අපි plan කරන්නේ ඉස්සරහට. ගොඩක් වෙලාවට මේ කියපු ඔක්කොම ටික මේ අවුරුද්ද ඇතුළත වෙයි. අපේ timeline එක හරියට plan එකට ගියොත්. අපි ඒක තමයි සාමාන්‍ය Sync එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Any questions guys? Please feel free to unmute yourself. Any questions, any recommendations? Good evening for everyone. Is it audible for my voice? Yes, Akhil, audible. Yes. Thank you, Di Silva. මේ වගේ opportunity එක මේ වගේ network එකක් ඉස්සල්ලාම මේ පටන් ගත්ත එකට මේ program එක පටන් ගන්න විනාඩි 15කට කලින් මම මේ මගේ යාළුවෝ 3-4 දෙනෙක් විතර හිටියා මෙතන ඒගොල්ලොත් එක්කත් මේ විදිහට මේ subject එක තමයි අපිත් කතා කරගෙන හිටියේ. අපිටත් ඕන network එකක් නෑ. අපිටත් මේ network එකක් තිබ්බනම් අපිට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියලා. මමත් ඔයා වගේම තමයි මගේ ස්ටේට් බැලුවා නම් මේ ගොඩාක් ස්ට්‍රගල් බැලුවා මේ ස්ටේජ් එකට එන්න. මමත් network එකක් හැදුවා. network එකක් නැති නිසා අපේ ගමේ මම නුවර ගම්පල මමත් undergraduate society එකක් මේ පටන් ගත්ත. මේම network එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් අයගේ ideas ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ideas ගොඩාක් මේ network එක ලොකු වෙයි. එතකොට මේ ලොකු business එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඒකත් පටන් ගත්තේ. එතනත් මේ එච්චර ideas ආවෙත් නෑ. අර ගමේ තුල අර undergraduate එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන් අර පොතේ තියෙන දේවල් විතරක් තමයි ඒගොල්ලොත් අර එච්චර extra විදියට ගන්න කවුරුත් කැමති නෑ. අපි අර එකම mindset එකේ එකම අර developing කියලා අර economic එක ගොඩ දා ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම set එකක් නෑ. එහෙම අපිටත් මටත් මේ එහෙම දෙයක් නෑ. මටත් මොකක් කරේ අලුත් දෙයක් හදලා අලුත් විදියට අපිත් ගොඩ දාන්න ඕනේ. ලංකාවත් ඒ විදියට නම දාන්න ඕනේ. මට තියෙන මේක තමයි ලංකාව කියන්නේ පුදුම දේවල් වලට ලංකාව නම දාන්න ඕනේ එච්චරයි.
ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට කොහෙන් හරි අපේ නම එතන මේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මමත් මේ ගොඩාක් දේවල් මමත් මේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් එකක් රෙජිස්ටර් කරලා software company එකක් රන් කරගෙන ඉන්නේ. එතනත් මේ ඔයා කිව්වා වගේ එතන මේ limited resources ඒගොල්ලොත් එක්ක ගියත් එහෙම ඒගොල්ලන් අර මමත් full time එතන ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට වැඩ දුන්නත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ මම බලාගෙන අර සබ්ජෙක්ට් සමහර දේවල් මටත් දන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලන්ටත් දන්නේ නැති නිසා එතන ඒක ෆ්ලැප් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මමත් කරගෙන ඉන්නේ. මම ගොඩාක් ස්තුතියි වෙනවා මේ විදිහට නෙට්වර්ක් එකක් හැදුවට මේක කොහොම හරි සක්සස් කරලා කොහොම හරි අරන් යන්න මමත් මගේ සම්පූර්ණ උදව්ව මම ඔයාලට දෙනවා. අනිත් අයටත් ඒගොල්ලන්ගේ සබ්ජෙක්ට් වල මට දැනුම තියෙන සබ්ජෙක්ට් වලත් මම ඒක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරනවා. ඒකත් එක්ක මට තියෙන මේ ක්වෙස්චන් තුනක් තියෙනවා ඔයා කියපු දෙකේ. දැන් මෙහෙම නෙට්වර්ක් එකක් හදාගෙන ගිහිල්ලා දැන් මම ටෙස්ට් කරපු ඉෂුව එක තමයි අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් ඩිජිටල් මාකටිං ඔය සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න දෙතුන්ෙක් ගාව මං ගිහිල්ලා කතා කරා. මට මේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා මට ඒක කරලා දෙන්න. ඔය ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය මට කෝල් එකක් දෙන්නකෝ අර මෙසේජ් එකක් දාන්නකෝ. එහෙම කියනවා. ඒ මෙසේජ් එකට රිප්ලයි කරන්නෙත් නෑ. අර ආන්සර් කරන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලන් අර කැමති නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් අර එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිත් අයට බෙදලා දෙන්න මේ ඒගොල්ලන් ඉස්සරහට ආවොත් එහෙම මොකක් කරේ ඒගොල්ලන් අපිට කම්පිටිෂන් ආවොත් එහෙම මේ විදිහට ආවොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම මේක කොහොමද මේකෙන් ඔයා මේ ගොඩ දාන්න බලන්නේ. එහෙම අයිඩියාස් තින්න කට්ටියට ඔයා කොහොමද මේ එතන සොලියුෂන් එකක් හොයන්නේ. ඒක පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එක අර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් කිව්වා ඔයා Zinc එකේ. ඒකේ කොහොමද ෆීචර්ස් තියනවද එහෙම නැත්නම් ඒක ෆ්‍රී ඔපචුනිටිස් කමියුනිටි එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒක කොහොමද යන්නේ කිව්වේ මමත් මේ ක්ලාස්කොම් එකෙත් මම රෙජිස්ටර් කරා අර නෙට්වර්ක් එක ඩෙවලොප් කරගෙන එතන ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් ටිකත් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඔපචුනිටිස් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් එක මම යූස් කරන්නේ එතනත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා මමත් ඒගොල්ලන්ගේ රෙජිස්ටර් කරා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆීචර්ස් බැලුවාට පස්සේ ඒක ඩබල් වෙනවා මගේ අර ඉකොනොමි සෙක්ටර් එක බලද්දී ඒක මට බෑ කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලන් ඉවෙන්ට් වලට 25000යි 10000 ලක්ෂයක් විතර ඉන්වෙස්ට් කරලා තමයි ඒගොල්ලන් ඉවෙන්ට් වලට යන්න ඕනේ. එතනට මේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ අර Zinc එකෙත් එහෙම පේමන්ට් එකක් තියනවාද මේක ඉන්න කට්ටියට? එහෙම නැත්නම් ඒක කොහමද කරගෙන යන්නේ? අනිත් එක තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි අර ඔපචුනිටිස් කියලා කිව්වා එළියෙන් අර එන opportunities එක ගොඩක් තියෙනවා ඩයලොග් එකකින් එනවා දැන් මට දන්න විදිහට අර ගවර්න්මන්ට් එක මට අනිත් එක තියෙනවා IT එකේ මොකක් කරේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා ඒකත් ඒගොල්ලන් අරන් දෙනවා ඒ විදිහ opportunities ආවොත් එහෙම මෙහි ඉන්න කට්ටිය හැමෝම ඒගොල්ලන්ට රිසර්ච් එක කරලා ඒගොල්ලන්ට එන opportunities එක මේක ෂෙයා කරලා අනිත් අයට උදව් කරන විදිහට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට එන opportunities විතරක් මේකට ෂෙයා කරලා ඒකට මොකද ෆීස් එකක් මේකට ඕගොල්ලන්ට අදහස් දෙනවා නම් මේකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන නම් මේකට ෆී එක ගාලා තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. එහෙම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එහෙම අර ඒ පැත්තට බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා අර ක්වෙස්චන් තුනක් තියෙනවා ඉතින්. Thank you. Yes, thank you brother. පළවෙනි correction එකට මම හිතනවා මේකට join වෙන කට්ටිය එහෙම නැති වෙයි කියලා. මොකද මේකේ main idea එක network කරගෙන දැන් මේක අපි branding එකේ තියෙන්නේ network growth thrive කියන එක. ඒක නිසා මම හිතනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. and දැන් අපි තමු community එක ඇතුලේ දැන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වාගේ tech side එකකින් එයා digital marketing කම්මගෙන් හරි කායෙන් හරි ඒ helps ටික ගන්නවා. හැබැයි යා tech පැත්තෙන් දෙන support එක අනිත් කට්ටියට දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක මම හිතනවා එතකොට community එක ඇතුළේ highlight වෙයි කියලා ඔය වගේ ප්‍රශ්න දැනට මම හිතනවා එහෙම වෙන එකක් නැහැ කියලා. දෙවෙනි correction එකට programs මේක sync එක completely monetary side එකෙන් පිටත තියෙන එකක්. මම ඒකේ කිසිම දෙයකට ටිකට් එකක් වක්වත් එහෙම දැනට නම් charge කරන්න idea එකක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු event එකක් හරි මොකක් හරි කරන වෙලාවක අපිට cost එකක් කියන එකක් bear කරන්න තියෙනවානේ. team එකක් හරි community එකක් වශයෙන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී cost එක විතරක් clearly accounts වලින් පෙන්නලා ඒකේ cost එක විතරක් cover කරගන්න ඒ වගේ funding එකක් යන්න වෙයි. ඊට අමතරව sync එකෙන් මට personal gain එකක් ගන්නවක community එකේ ඉන්න කට්ටියට personal gain එකක් ගන්නවක්වත් program එකක් නෙමෙයි. completely මේක non profit
විදිහට තමයි මගේ අයිඩියා එක ඉස්සරහට තියන්න. හැබැයි අර වගේ ඉවෙන්ට්ස් හරි මොකක් හරි යන වෙලාවකට කොස්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් බෙයා කරන්න වෙන්නේ. ඒකට මෙතඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. කමියුනිටි එක ඇතුළෙන්ම අපිට ෆන් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වලින් දුවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකල මම ගැරන්ටි එකක් දෙනවා මේක කාටවත් මොනිටරි ගේන් එකක් යන විදිහට නෙමෙයි කමියුනිටි එක රන් වෙන්නේ. ඒක අර වගේ එක්ස්පෙන්සස් කවර් කරගන්න වෙන තැන් එයි. නැත්නම් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් වලින් යන්න පුළුවන් තැන් එයි අපිට. ඒ වගේ වෙලාවකදී ෆන්ඩින් එකක් යන්න වෙයි. ප්‍රොෆිට් එකක් ජෙනරේට් කරන්න නම් නෙමෙයි සින්ක් එක තියෙන්නේ. දැන් අර සින්ක් ඇකඩමි කියලා මම එකක් කියපු එකේ සමහර වෙලාවට කෝසස් ලිස්ට් කරන කට්ටියට මොනිටරි ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි හිතමු දැන් සමහර කෝසස් ෆ්‍රී දාන්න පුළුවන් ඒව තියේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ සයිඩ් එක ගත්තොත් ටෙක් පැත්ත සොෆ්ට්වෙයාර්ස් හරි මොනවා හරි ඉගෙනගෙන එන්නේ අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් හරි කීයක් හරි ඔයා මාන්සලා ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාට හිතනනම් මොනිටරි වැලියු එකක් ඒක මට හම්බෙන්න ඕනේ කියන එක අන්න එතනදී සින්ක් ඇකඩමි එකෙන් ඒක බයි කරන කට්ටියකට පේමන්ට් එකක් කරලා ඔයාට ගේන් එකක් යන විදිහට සින්ක් එකේ ඇකඩමි එක ඔපරේට් වෙයි. ඒකට පර්සනල් සින්ක් එකට මං හිතන්නේ ගේන්න ප්‍රොෆිට් ගේන් එකක් නම් කොහොමවත් ගන්න නැහැ. අර මං කිව්වාගේ අපි තමයි අපේ සර්වර්ස් හරි ඩොමේන්ස් හරි මොනවා හරි යන්න රන් කරගෙන යන ඇනුවල් charge එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික කවර් අප් වෙන්න විතරයි ෆන්ඩින් එකක් යන්නේ සින්ක් එක පැත්තට. මොනිටරි සයිඩ් එකක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් පැත්තට යන්නේ නැහැ සින්ක් එක ඇතුලින්. third question එකට any opportunity එකක් welcome. එළියේ නෙමෙයි ඉන්දියාවේ හරි මැලේසියා හරි මොකක් හරි ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ෆන්ඩින් එකක් හරි කන්සල්ටේෂන් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. any මොනවා හරිම තියෙනවා නම් please share. any obstacles එකක් හරි නැත්නම් any rule එකක් නැහැ කමියුනිටි එක ඇතුලේ මේක ෂෙයා කරන්න එපා. මේක අපිට ඇවිල්ලා තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම කියන එකක් නැහැ. ඔය සල්ලි එක ගනුදෙනු කරද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඒ වගේ දේවල් ෂෙයා කරන්න. ස්කෑම්ස් යන හින්දා දැන් ගොඩක් කලාවට සෝ ලින්ක්ස් එහෙම ෂෙයා කරද්දි බලන්න ගොඩක් කලාවට දැන් යනවා ස්කෑම් එකක් තියෙන මට මේ hands on experience එකක් තියෙන එකක් මගේ යාළුවෙක්ගේ එයාට ලින්ක් එකක් ඇවිල්ලා ඒක ඔබපු ගමන් එයා People's Bank එකේ account එකෙන් 50000 ඩිඩක්ට් වෙලා තිබ්බ OTP කිසිම දෙයක් ජෙනරේට් නැහැ login එකක user name එක විතරයි enter කරලා තිබ්බේ ඒක enter කරපු ගමන් ඩිඩක්ට් වෙලා තියෙනවා OTP මුකුත් නැතුව ඒක නිසා ලින්ක් ෂෙයා කරද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ෂෙයා කරන්න ඊට අමතරව idea එක පියවනවා community එක වැඩක් වෙන දෙයක් නම් කාට හරි උදව්වක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නම් please share no issue any questions thank you දිසිල්වා මගේ question වලට උත්තර දීපුවට අනිවාර්යයෙන් මගේ පැත්තෙන් මට උපරිම දෙන්න පුළුවන් මේ support එක මම දෙනවා anytime thank you I would like to go next, Sasmi. yes Bhanuka. Yes. First of all, I would like to welcome everyone. Good evening, everyone. And just to start with, I would like to appreciate this initiative. It's great, Sasindu. Like in Sri Lanka, especially, there's very limited number of support entrepreneurs can get. Just to start with, Baba dekam පාවිච්චි කරන සිංහල ඉංග්‍රීසි මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කිව්වොත් එහෙනම් මම ස්ටඩි කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. මම මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් මම කරේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. ඊට පස්සේ මම මෙහෙ ඇවිල්ලා වර්ක් කරලා මගේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක කරේ මම කැනඩාවල. කැනඩාවල කළා තමයි මම මෙහෙ ආවේ. ඒතකොට මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කිව්වොත් එහෙනම් මම ඉන්ටර්නැෂනල් බිස්නස් කරලා තියෙනවා. මම AI කරලා තියෙනවා. මං AI ඉගෙන ගත්තාම මං දැනගත්ත දෙයක් තමයි දැන් තමයි best time එක startups කරන්න. දැන් තමයි idea full fusion එකට ගන්න පුළුවන් best time එක because there is available technology that allows you to get what you need to get done without massive investments. මං හිතන්නේ මෙච්චර කාලයකට තිබ්බ ලොකු barrier to entry මේ industry මොන idea එක තිබ්බා මොන innovation එක තිබ්බත් without correct investments it's very hard to get your idea into a monetary or a profit making model. I think then existing technology එකත් එක්ක we can do wonders and I think this is the best time to do startups and I'm really appreciative of you Sachin for making this initiative, bringing these people together and starting this up.
It's a great initiative. එතකොට දැන් දැන්ට මම මෙහෙට ඇවිල්ලා දැන් මම අවුරුද්දක් වෙනවා. I started a private limited company. What I want to drive this towards is for tech and automation. Actually put on hands-on application with AI. Now, when it comes to AI, there's now many buzzword එකක් වෙලා තියෙන. Everyone is saying AI, 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 but no one knows where to actually apply AI. And since I have the background, I have hands-on experience in where I can actually apply AI. Then AI කිව්වම this is not rocket science or magic. මේක හැමදාම අපේ day to day users වලට මාර massively useful. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ team එක 10ක් හිටපු එක දැන් දෙන්නෙක් එක්ක කරන්න පුළුවන් because of that execution and production, the productivity improvements. ඉතින් අපිට ඒකත් එක්ක massive දේවල් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක සතුට කිව්ව එක තමයි මේ community එකක් නෑ ලංකාවේ especially දැන් මම ඔස්ට්‍රේලියා වල ඉන්නකොට කැනඩා වල ඉන්නකොට there are so many meetups and networking sessions and there are so many people who are actually willing to support you. ඒ කියන්නේ අපි message එකක් දාලා LinkedIn වල message it can be a totally unknown person. If you message them and ask them a genuine question, they will actually reply you and they will sit down with you and talk. මේ ඒ වුණත් මේ ලංකාවේ මම නේ අකිලු කිව්වත් I would like to thank you Akil as well. I mean you gave great insights into it and excellent questions. Yes, yes, ලංකාවේ ගොඩාක් මිනිස්සු very හරි අකමැති ෂෙයා කරන්න. ඒගොල්ලෝ මන් දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා. වෙන එක්කෙනෙක් ඉස්සරහට આવොත් එහෙම තමන්ගේ මේකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. But in at least in my ideology, if you can build a community, you can, like, there's a saying as well. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with other people. I think that's like the basic principle of anything. So I think Sri Lanka is also in a good place where we are also as like millennials, Gen Xers, we all want something done for ourselves rather than depend on some other person to get it done for us. And මං හිතන්නේ මේක තමයි අපේ forefront එක because like in a decade or two we will be the people who are leading this country. The old people will be out of the loop. They will be not be able to contribute to the economy anymore. And things are changing so fast. අපි ලෝකෙ එක්ක ගියේ නැත්නම් එහෙම අපි ඔක්කොම fall back වෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ this is a very good community and I'm 100% willing to put down all my efforts into growing this community. මගේ expertise ගත්තොත් එහෙම I can teach about business, marketing, AI. These are like my fortes. And if I am to tell you about my company right now, I'm also in the digital marketing space. Sasnithuwage digital marketing space is massive. There's so many things that come together to make 360 marketing. Not everyone can provide everything. So mage space eke right now I'm concentrating in brand building, doing digital media marketing and all that. But there's photography, there's videography, there's so much things, other things that come into place to give 360 marketing. The mage clients there is some, like, there are limitations that I can provide. මට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්, but their requirement might be much more bigger. එතකොට අපි මේ වගේ community එකක් හදුවම අපිට අපිවත් educate කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ industry එකේ. මේ වගේ දේවල් provide කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලොත් එක එක industries දැන් marketing ගත්තොත් marketing වල එක එක specialization තියෙනවා. එතකොට දැන් මට සමහරක් clients ලා එනවා මට ඒ specialization එක නැති නිසා I have a little bit of a network that I know other people who do that service. එතකොට මම කරන්නේ I just white label it and I send it. So I think we all can benefit from that. Like, I don't even care if you use my services, white label it, use it, but like the gain is for all of us end of the day. I think like there's massive benefits. And another question I think Akhil also asked, like when it comes to community gathering, and like I also don't have massive funding into going and meeting people, pay 100,000 or 200,000 to get membership and what that. ඒක මට කරන්න බෑ. So like I think all of you guys know the startup struggles with finances. So it's very tight.
ඉතින් ඒ වගේ දැන් අපි මේ community එක grow කරනවා නම් මගේ suggestion එක we have to meet in person and have that interpersonal connectivity with one another. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට දැන් online meet up එකකට we don't have any cost. But obviously if we go for an event like Sasundu said, there will be a cost. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට we can start small obviously. Local massive investments නෑ. Like we can start small, meet up for something, for a luncheon or something, and then like communicate with one another and really get together and do all these things. With that, I think that's all I have to say, and I would like to thank you again, Matang. Like this is a very good initiative, and I wish you best of luck. Like we should continue this, and you have my continuous support. Anytime. Any more questions and thoughts? Okay, seems like කට්ටියගේ අර profiles ටික email කරාද? සමහර කට්ටියක තාම හම්බෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකේ profiles ටික අපි mainly දැන් group එකේ ඉන්න කට්ටිය නා hand pick කරලා තියෙන්නේ, filter out කරලා. ඒගොල්ලන්ම කෙලින්ම අපේ web එකට දානවා මෙන්න foundersලා අපිත් එක්ක join වෙලා ඉන්නේ කියන එක. ඒකයි තව අපි paid ගොඩක් වෙලාවට campaign එකක් යනවා මෙන්න මේ වගේ foundersලා set එකක් අපිත් එක්ක join වෙලා තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ගේ businesses වලට link කරලා apps ටික. ඒතකොට ඒ වලින් traffic එක ඕගොල්ලන්ගේ site වලට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉක්මනට පුළුවන් තරම් share කරන්න ඒ ටික. mainly web එකේ feature වෙනවා. ඒකයි අපේ social media එකෙන් ලොකු following එකක් තාම නැහැ. මම හිතන්නේ තාම 100 වලට අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට share කරන්න පුළුවන් අපේ medias වලින් official sync page එකෙන්. ඒක නිසා ඒකට artworks ටික අපේ පැත්තෙන් හැදෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට profiles ටික දාන්න. ලොකු content එකක් අවශ්‍ය නැහැ. just a summary who you are and what you do and your image like a professional photo taken in a plain background. Background එක තවලන්න අපිට remove කරලා ගන්න පුළුවන්. just something presentable please send. ඒකයි content එකයි ඔයාගේ business එකේ logos ටිකයි. ඒ ටික තමයි. මම හිතන්නේ email එකේ ඇති මම කියපු මොන හරි දේවල් වලට අමතරව නම්. yes brother. ඒ ටික එවන්න හේනම් කට්ටියගේ. තව කවුරු හරි ඕගලන්ට join වෙන්න දැන් අපේ ඉන්න mindset එකේ කට්ටියක් හිතනවා නම් මෙන්න මෙයාත් අපිට set වෙයි අපේ vibe එකට set වෙයි කියලා. please Google form එකේ link එක share කරන්න. ඒකෙන් එතකොට ඒගොල්ලෝ fill කරාන් පස්සේ details ටික අපිට එනවා dashboard එකට. ඒකෙන් අපි hand pick කරලා තමයි community එකට දාන්නේ ගොඩක් කට්ටියව. මම මෙතන අර community එක දැන් මට අතන Google Forms ඇවිල්ලා තිබ්බ feelings 40 ගානක් 40 ගානම දාපු නැති හේතුව hand pick කරලා දාන්නේ අර අපේ vibe එකට මට අර gut feeling එක තියෙන කට්ටිය විතරයි filter out කරලා දාන්නේ. මොකද community එකටත් ලේසි අර quality over quantity කියන method දෙක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන. quality කට්ටියව තමයි community එක ඇතුළට ගොඩක් වෙලාවට filter out කරලා දාන්නේ. ඒක නිසා කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් කරලා තියෙන කරගෙන යන ඒ vibe එකේ ඒ game එකේ ඉන්න කට්ටියව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇතුළට අපි දාන්නේ. ඒක නිසා කවුරු හරි ඔයගලගේ යාළුවෙක් හරි colleague කෙනෙක් හරි undergraduate හරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ journey එකේ යන please Google form එකේ link එක share කරන්න. නැත්නම් web එකේ URL එක දෙන්න www.sync.com කියන එක. ඒකේ තියෙන Google form එක contact us එකට ගියන් පස්සේ ඒක fill කරවන්න. ඒකෙන් fill කරලා contact එක අපිට ආන් පස්සේ ඕන නම් මට හරි group එකේ තාම ඔයගලන්ට messages open කරලා නැහැ. group එකේ මේ මගේ number එකට හරි message එකක් දාන්න මෙන්න එහෙම කෙනෙක් fill කරලා තියෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ confident නම් එයා මේකට වැඩක් කරයි හරි අපිට උදව්වක් ගන්න. නැත්නම් community එකට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. please hit me up. So that's about it then for today. profiles ටික දාන්න කට්ටියගේ any questions මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම chat එක තව ටිකක් ඉඳලා open කරන්නම්. ඔයගොල්ලන්ගේ profiles ටිකත් ඔක්කොම ටික ආවන් පස්සේ එතකොට ඕන question එකක් දාන්න පුළුවන්. දැනට මම නැත්තම් chat එක open කරන්නම්. පොඩි description එකක් දාන්න. දැන් අපි බානුක කතා කරා මෙතනදී අකිල් කතා කරා. තව දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉන්න කතා නොකරපු. ඒක නිසා පොඩි description එකක් එක්ක අද meeting එකේ හිටපු කට්ටියක දාන්න. මගේ hi my name is Banuka and this is what I do. Nice to meet you and
community එකට join වෙලා ඉන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරමු ඒ වගේ පොඩි නිකන් චුටි description එකක් දාන්න myself එකක් වගේ නිකන් පොඩි තොර අනිත් කට්ටිය දන්නවා ඔයාගේ නම දන්නවා මොකද්ද කරන්න දන්නවා ඔය company ඔය social media links මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් එක්කම දාන්න. දැන් මෙතන 20 ගාණක් ඉන්න රුම ගාන වගේ follow base එක හරි වැඩි වෙනවා 20 ගාණක් ඔයා follow කරොත්. ඒක නිසා there are like many major effects and minor effects ඔයාගේ follow count එක වැඩි වෙයි ඔයාගේ profiles visit වැඩි වෙයි traffic එක වැඩි වෙයි algorithm එකෙන් ඔයා pick කරයි ඊට පස්සේ සැරින් සැරේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙහෙම බලද්දි organic reach එකෙන් ඒ නිසා ගොඩක් benefits tie කට්ටියට community එකෙන් ඒක නිසා මොකක් හරි වැඩක් කරමු අපි so කට්ටිය profiles ටික දාන්න එහෙනම් thank you for joining today any questions මොනවා හරි තියෙනවා නම් please group එකට දාන්න මම chat එක open කරන්න තව ටිකකින් මුලින්ම දැන් ඔයගලන්ට මගෙන් වැඩ දෙකක් ඕනේ එකක් profile එක දාන්න අනිත් එක group එකේ message එකක් දාන්න පොඩි description එකක් එක්ක ඔයාගේ නම වයස ඕනෙත් නැ වයසක් දාන්න කමන්න මේ පොඩි description එකක් දාන්න ඔයාගේ myself එකක් එක්ක ඔයාගේ company මෙන්න මේ ටික social media handles මෙන්න මේ ටික follow කරන්න like කරන්න share කරන්න comment කරන්න ඕන එකක් දාන්න group එකේ අවුලක් නැහැ professional විදිහට දාන්න එච්චරයි English වලින් හරි සිංහලෙන් English වලින් දාගෙන සිංහල කියවන්න අමාරුයි type කරන්නත් අමාරුයි අවුලක් නැහැ myself app පොඩි එකක් දාන්න profile එක එවන්න ඒ ටික එතකොට අපිට මේ week එක ඇතුළතදී feature කරන්න පුළුවන් social media වලයි web එකේ yeah that's about it any more questions if not we can wrap up the meeting that's it right then okay guys thank you for joining any corrections after I open the chat please forward to the group okay have a good night then thank you for joining again Thank you very much. Good night, guys. Good night.